اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. تو رام سینا کی غنڈاگردی عروج پر اردو اور عربی مضامین پڑھائے جانے کو لے کر برانگیختہ اسکول میں گھس گئے. لسانی و علاقائی عصبیت کو بھول کر ایک ملت کی مثال بن جائیں. مولانا عبدالعلیم خطیب ندوی مجلس اصلاح و تنظیم بھٹکل کے اتحاد ملت پر عید ملن پروگرام. انجمن انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ کے شعبہ MBA کے VTU امتحان میں 100% نتائج بھٹکلی طلباء کی. ڈاکٹر ذاکر نائک نے ٹائمز ناؤ کے ایڈیٹر کو 500 کروڑ روپے کے ہتک عزت کیس کا دیا نوٹس. اتراکھنڈ کے BJP لیڈر ہرک سنگھ راوت کے خلاف دہلی میں ریپ کا کیس. ناظرین اب خبریں تفصیل سے. منگلور سری رام سینا کے کارکنان کی اردو دشمنی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ انہوں نے آج صبح یہاں کے بندتھلا علاقے کے سینٹ تھومس ہائر پرائمری اسکول میں زبردستی طلباء کو اردو اور عربی مضامین پڑھائے جانے کا الزام لگاتے ہوئے اسکول پر چھاپہ مار کارروائی کی. اطلاعات کے مطابق یہاں کے کچھ مقامی لوگوں کی جانب سے شکایت کیے جانے کے بعد سری رام سینا کے قریب 50 سے 60 کارکنان نے اسکول پر چھاپہ مار کارروائی کرتے ہوئے اساتذہ اور ہیڈ ماسٹر کو آڑے ہاتھوں لیا. ان کا کہنا تھا کہ مذکورہ اسکول میں ہر سنیچر کے روز صبح 9:30 بجے سے 10 بجے تک 6ٹھی اور 7ویں جماعت کے طلباء کو زبردستی اردو اور عربی پڑھائی جاتی ہے. اسی بات کو لے کر سری رام سینا کے کارکنان نے انتظامیہ اور اساتذہ پر سوالات کی بوچھار کر دی. نامہ سے بات کرتے ہوئے سری رام سینا کے مقامی صدر آنند شیٹی نے کہا کہ اس اسکول میں دوہری پالیسی اپنائی جا رہی ہے. یہاں تمام مذاہب کے بچے زیر تعلیم ہیں لیکن ان کو زبردستی اردو اور عربی کی تعلیم دلانے کے ہم خلاف ہیں اور یہ ملک کی دستور کے بھی خلاف ہے. مزید کہا کہ یہاں اردو اور عربی کو نصاب کا حصہ بنایا گیا ہے اور پچھلے 4 مہینوں سے اس کی تعلیم دی جا رہی ہے. آج ہم نے اس اسکول میں چھاپہ مار اور اردو عربی پڑھاتے ہوئے استاد کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا. اگر اسکول انتظام میں اردو اور عربی پڑھائی جا رہی ہے تو یہاں بھگوت گیتا اور ویدوں کی بھی تعلیم دلائی جانی چاہیے. بتایا جا رہا ہے کہ مذکورہ تنظیم کے کارکنان نے ہیڈ ماسٹر سے بات چیت کرتے ہوئے فوری طور پر ان مضامین کو بند کرنے کی دھمکی بھی دے ڈالی. جبکہ اسکول ٹیچر کا اسکول کے ہیڈ ماسٹر کا کہنا ہے کہ یہ ان کے چھٹی میں ان کے نصاب کا حصہ نہیں ہے بلکہ جو طلباء اس کا ارادہ رکھتے ہیں انہیں کو مخصوص طور پر پڑھایا جاتا ہے. بھٹکل مجلس اصلاح و تنظیم بھٹکل کی جانب سے کل شام بعد عصر انجمن گراؤنڈ میں شمالی و جنوبی کیندرا اڈوپی کے مسلم لیڈران اور خصوصی مہمانوں کو ایک جگہ جمع کرتے ہوئے اتحاد ملت کے عنوان پر عید ملن پروگرام کا انعقاد کیا گیا تھا جس میں شہر کے علماء اور اس جلسے کے خصوصی مدعوین نے موجودہ دور میں اتحاد ملت کے عنوان پر پرزور خطاب کرتے ہوئے پوری امت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کی تلقین کی. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جامع مسجد کے امام و خطیب و استاد جامعہ اسلامیہ بھٹکل مولانا عبدالعلیم ندوی نے امت کو یہ پیغام دیا کہ اتحاد ہی سے یہ امت سرخرو بھی ہے اور جب اس امت میں انتشار پیدا ہوا تو اس کی طاقت کمزور پڑ گئی اور رفتہ رفتہ اس کے جذبات بھی سرد پڑتے گئے. انہوں نے اختلافات سے بچنے کی نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اختلافات سے امت کی وحدت پارا پارا ہو جاتی ہے اور قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں کہا کہ آپسی اختلافات سے ہماری جڑیں کھوکھلی ہو جاتی ہیں جس کے بعد امت کی طاقت پارا پارا ہو کر رہ جاتی ہے. مولانا نے اسی عنوان پر اپنے خطاب میں مزید کہا کہ اتحاد کی مثال ایک جسم سے دی گئی ہے. جب جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم اس سے متاثر ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح جب امت میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے اور کسی معاملے پر امت بٹ جاتی ہے اور اس کا اتحاد متاثر ہو جاتا ہے. ہاں یہ بات الگ ہے کہ رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے اور ہمیں امت کے مفاد کے حق میں رہتے ہوئے دوسروں کی رائے کو ترجیح دینے کی ضرورت ہے یا کسی کو امیر ماننا پڑے تو اس کے لیے بھی ہمیں تیار ہونا چاہیے. مومنین کی مثال آپس میں بھائیوں کی طرح بیان کی گئی اور بھائی دوسرے بھائی کو تکلیف نہیں دیتا بلکہ اس کو دور کرتا ہے. اتحاد کو پارا پارا ہونے سے بچانے کے لیے اپنے بھائی ہونے کا ثبوت پیش کرنا چاہیے. ہم خاندانی لسانی و علاقائی عصبیت کو بھول کر ایک ملت کی مثال بن جائیں کیونکہ خاندانوں کی تقسیم پہچان کے لیے ہوتی ہے عصبیت اور ایک دوسرے پر برتری ثابت کرنے کے لیے نہیں. قاضی خلیفہ جماعت مسلمین بھٹکل استاد حدیث جامعہ اسلامیہ بھٹکل مولانا خواجہ معین الدین ندوی مدنی نے اس موقع پر کہا کہ مسئلے کے اعتبار سے ہمیں ایک دوسرے سے اختلاف ہو
सकता है, लेकिन मोमिन होने की हैसियत से हमें इसको भूल जाना चाहिए। मौलाना ने मजीद कहा कि बाहर का दुश्मन जब हम पर मुसल्लत हो चुका होता है तो मोमिन अपने तमाम इख्तिलाफात को भूल कर मिल्लत के लिए एक प्लेटफार्म पर जमा हो जाता है। जब मुसलमान का खुदा, रसूल, काबा और कलिमा भी एक है तो इसको मिल्लत के इत्तेहाद के लिए भी एक होना चाहिए। जनूबी कनाडा के कन्नड़ा मुखर्रिज जनाब मोहम्मद कुन्नी ने कहा कि बेहतरीन तकरीर करने वाले हजरात मुसलमानों में दूसरी कौमों के मुकाबले में ज़्यादा हैं, लेकिन हर कोई उम्मत को इत्तेहाद पर जोड़ने के बजाय अक्सरियत अपने फ़िरक़े और मसलक की तरवीज में मसरूफ़ है। हमें इन बातों से ऊपर उठते हुए उम्मत के इत्तेहाद को मजबूत करना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। बेंगलुरु म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के साबिक़ मेयर जनाब अशरफ बेरी ने कहा कि बहुत सारी तंजीमें मुख्तलिफ मैदानों में काम करती हैं, लेकिन मजलिस इस्लाह तंजीम भटकल ने जिस कदम को उठाया वो मुबारक कदम है। हम सब इस पर तंजीम को मुबारकबाद पेश करते हैं, उस पर हम अपना ताउन भी पेश करने के लिए तैयार हैं। इस दौर में हमें मोहब्बत के साथ रहते हुए मुसलमानों पर आने वाली मुसीबतों का सामना करने के लिए सबको एक साथ होने की ज़रूरत है। जलसे की सदारत कर रहे मजलिस इस्लाह तंजीम के सदर जनाब मुज़म्मिल क़ाज़ी ने कहा कि तंजीम के बाद मेंबरान की जानिब से राय पेश की गई थी कि इमसाल का ईद मिलन रस्मी ना हो, बल्कि हम इसको उम्मत के लिए नाफे बनाने की कोशिश करें, और इसी के तहत इस प्रोग्राम की इनेकाद भी सामने आई, जिस पर हमने कदम उठाते हुए आज का प्रोग्राम मुनक़िद किया। हमारे इस उन्वान पर बड़े पैमाने पर पहला कदम है, जिस पर इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में मज़ीद काम होगा। मलहूज़ रहे कि शिमाली व जनूबी केंद्र उडुपी ज़िले के मुख्तलिफ मसलकों और जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के साथ आज ज़ोहरानी के बाद तंजीम के दफ्तर में एक खुसूसी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था, जिसमें मुख्तलिफ ज़िम्मेदारों ने उम्मत में वहदत पैदा करने और हमें मिली सबूत पेश करने के लिए तैयार रहने के लिए मुख्तलिफ आरा व मशवरों से नवाजा। भटकल अंजुमन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के शोबा MBA के तलबा ने इमसाल जून और जुलाई के महीने में मुनक़िदा VTU इम्तिहान 2016 में 100% नताइज हासिल करते हुए एक मरतबा फिर अपने कॉलेज का नाम रोशन किया है। प्रेस रिलीज के मुताबिक 28 में से 13 तलबा ने 80% से ज़ायद नंबरात हासिल किए, जबकि 15 तलबा 60% से ज़ायद नंबरात हासिल करने में कामयाब रहे। इस तरह 28 में से 28 तलबा कामयाब रहे। इस मौके पर इंतज़ामिया, प्रिंसिपल और असातिज़ा ने तलबा को खुसूसी मुबारकबादी पेश की है। मलूज़ रहे कि 2015-16 के इम्तिहानात में मोहम्मद हुसैन इब्न शब्बीर रुकनुद्दीन, महर कासिम जी और मोहम्मद मुअतसिम जागटी यूनिवर्सिटी सतह पर पहला मकाम हासिल कर लिया है। मुंबई मारूफ इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नायक ने अपने खिलाफ मीडिया के ट्रायल और नफरत पर मबनी मुहिम चलाने के इल्ज़ाम में अंग्रेजी चैनल टाइम्स नाउ के एडिटर अर्नब गोस्वामी को 500 करोड़ रुपए के हत्या की इज्जत मुकदमे का नोटिस भेजा है। 18 सफ़ात में मुश्तमिल इस नोटिस में टाइम्स नाउ के खिलाफ हत्या इज्जत के अलावा मजहबी ग्रुपों के माबैन मुनाफरत और मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाने का इल्ज़ाम भी आयद किया गया है। जाकिर नायक ने अपने वकील मुबिन सोलकर के जरिए भेजे गए इस नोटिस में मज़कूर अंग्रेजी चैनल को इसके एंकर अर्नब गोस्वामी के जरिए किरदार कशी करने और हकीकत के बरक्स बयानात का हवाला देते हुए उसे एहतराज करने या बसूरत दीगर कानूनी चाराजोई का सामना करने को कहा। ख्याल रहे कि डॉक्टर जाकिर नायक ने अपने ऊपर लगाए जा रहे इल्जामात को मीडिया ट्रायल करार देते हुए कहा था कि वो तफ्तीश से राह फरार इख्तियार नहीं कर रहे हैं, बल्कि जब भी कभी उन्हें जांच एजेंसी के जरिए बुलाया जाएगा वो जांच में पूरा ताउन करेंगे। नई दिल्ली उत्तराखंड के साबिक वजीर और बीजेपी लीडर हरक सिंह रावत के खिलाफ खातून ने रेप का केस दर्ज कराया है। 32 साल की एक लड़की ने सफदरजंग थाने में उनके खिलाफ केस दर्ज कराया। गौरतलब है कि हरक सिंह कांग्रेस से बगावत करके बीजेपी में शामिल हुए थे। मामला दर्ज करने के बाद दिल्ली पुलिस तहकीकात में मसरूफ है। दिल्ली पुलिस ज़राए के मुताबिक पुलिस बहुत जल्द हरक सिंह रावत से इस मामले में पूछगछ करने की तैयारी कर रही। खबर रहे कि हरक सिंह गुज़श्ता कई दिनों से दिल्ली में है। खबर यह है कि जुमा की रात जिस खातून ने हरक सिंह रावत के खिलाफ सफदरजंग थाने में मामला दर्ज कराया, उसी खातून ने 2014 में भी हरक सिंह पर सफदरजंग थाने में मामला दर्ज कराया था, लेकिन उस वक्त खातून ने केस वापस ले लिया था। नाज़रीन, ये थी फ़िक्र खबर वीडियो न्यूज़ की अहम तरीन खबरें। मज़ीद आलमी, खलीजी, मुल्की और मकामी खबरों के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे हमारे वेबसाइट्स तक आने की ज़हमत फरमाएँ। फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।